آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم پبلک ہیلتھ اسکیم کے تحت اب تک 4,65,000 شہریان کے بنائے گئے آیوشمان ہیلتھ کارڈ۔ میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر منڈیشا نے دی اطلاع۔ 8 ماہ کے دوران بلڈنگ پرمیشن اجرائی سے میونسپل انتظامیہ کی تجوری میں جمع ہوئے 65 کروڑ 72 لاکھ روپے۔ لیگل سروس اتھارٹی کی جانب سے عدالتوں کی پینڈنسی کم کرنے وقفے سے لگائی جا رہی ہے لوک عدالتیں۔ گزشتہ روز منعقدہ لوک عدالتوں میں سینکڑوں پینڈنگ مقدمات کیے گئے حل۔ باؤنس چیک اور دیگر ریکوری مقدمات میں وصول ہوئے لاکھوں روپے، عوام میں خوشی کی لہر۔ ضلع عثمان آباد کے تعلقہ واشی میں PCPNDT قوانین سے متعلق معاشرے میں بیداری پیدا کرنے ورکشاپ منعقد۔ ماہرین قانون اور دیگر اعلیٰ سرکاری افسران نے کی مذکورہ قانون اور قبل از ولادت جنس کی جانچ سے متعلق عوام کی رہنمائی۔ اور گھاٹی دواخانے کے میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز کی لاپرواہی کے سبب پرکاش تلسی رام گائیکواڑ کی چلی گئی جان، مہلوک کے برسا نے لگایا الزام۔ اور میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹرز اور HODs کے خلاف بیگمپورہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائی شکایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کے تحت شہریان کے آیوشمان ہیلتھ کارڈ بنانے کے لیے 23 دسمبر تک شہر میں کیمپس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈیشا نے دی اور عوام سے اپیل کی کہ وہ اسکیم کا فائدہ اٹھانے اپنے ہیلتھ کارڈز مقررہ میعاد سے قبل بنوا لیں۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے محکمہ صحت کی جانب سے وزیر اعظم جن آروگیہ یوجنا PMJAY کے تحت شہر کے 4,65,519 شہریوں کے آیوشمان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ یہ جانکاری میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈیشا نے دی اور یوجنا کے مستحق افراد سے اپیل کی کہ وہ 23 دسمبر تک اپنے آیوشمان کارڈ حاصل کر لیں۔ وزیر اعظم جن آروگیہ یوجنا کے تحت میونسپل کارپوریشن کے محکمہ صحت کی جانب سے یکم تا 23 دسمبر تک شہر کے مختلف وارڈز میں واقع صحت مراکز کے ذریعے آیوشمان کارڈ جاری کرنے کی خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے دوران اب تک 10,496 آیوشمان کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میونسپل کارپوریشن کے ٹاؤن ہال میں معذور افراد کی نئی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، جس کے بعد تمام معذور افراد کے آیوشمان کارڈ بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 1,976 معذور افراد کے آیوشمان کارڈ بنائے جا چکے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں مقیم معذور افراد سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ قریبی میونسپل کارپوریشن کے صحت مرکز سے رجوع کر کے اپنے آیوشمان کارڈ حاصل کرے۔ یہ اپیل میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈیشا نے کی ہے۔ AMC کے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کو جاری مالی سال کے ابتدائی 8 مہینوں میں بلڈنگ پرمیشن کے لیے 1490 درخواستیں موصول ہوئی تھی، جن میں سے 1066 معاملات فیصل کر لیے گئے۔ یہ اطلاع متعلقہ شعبے سے موصول ہوئی ہے۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے محکمہ شہری منصوبہ بندی کو جاری سال کے ابتدائی 8.5 مہینوں میں تعمیراتی اجازت کے لیے 1490 تجاویز موصول ہوئی، جن میں سے 1066 تجاویز نپٹا دی گئی ہے۔ ان تجاویز کے ذریعے میونسپل کارپوریشن کے خزانے میں 65 کروڑ 72 لاکھ 3,379 روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ شہر میں مختلف اقسام کی تعمیرات کے لیے محکمہ شہری نے منصوبہ بندی سے اجازت لینا لازمی ہے۔ حکومت کے مطابق تعمیراتی اجازت کی تجاویز آرکیٹیکٹ کے ذریعے اور صرف آن لائن طریقے سے ہی قبول کی جا رہی ہے۔ زیر التوا تجاویز کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے کے لیے محکمے کو ہدایت دی گئی ہے۔ محکمے کے معلومات کے مطابق 1 اپریل 2025 سے 10 دسمبر تک موصولہ 1490 تجاویز میں سے 1066 نپٹائی جا چکی ہے، جن کے نتیجے میں میونسپل کارپوریشن کو خطیر آمدنی حاصل ہوئی ہے۔ اپریل میں 178 تجاویز سے 10 کروڑ 13 لاکھ روپے، مئی میں 170 تجاویز سے 7 کروڑ 13 لاکھ، جون میں 145 تجاویز سے 9 کروڑ 23 لاکھ، جولائی میں 187 تجاویز سے 9 کروڑ 61 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی، اگست میں 7 کروڑ 30 لاکھ، سپٹمبر میں 6 کروڑ 13 لاکھ، اکتوبر میں 12 کروڑ 46 لاکھ، نومبر میں 4 کروڑ 37 لاکھ، جبکہ دسمبر میں اب تک 29 تجاویز سے تقریباً 9.5 لاکھ روپے میونسپل کارپوریشن کے خزانے میں جمع ہوئے ہیں۔ شیو سینا ادھو گروپ کے رہنما امباداس دانوے نے آج شہر میں ایک اہم پریس کانفرنس بلائی، جس میں انہوں نے ناگپور میں جاری ریاستی اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے علاوہ مختلف موضوعات پر تفصیلی بات چیت کی۔ काल मी एक एक्सपोर्टच्या माध्यमातून सातारा जिल्ह्यातील वाई तालुक्याजवळ MD ट्रकचा साठा मुंबई पोलिसांनी पकडल्याची
माहिती आली होती आणि ती मी आपल्यासमोर मांडली होती. माझ्या माहितीप्रमाणे हे गाव माननीय आताचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांचं जे गाव आहे दरेगाव, याच्या जवळ हे गाव आहे माझ्या माहितीप्रमाणे. मला जास्त तिथला भूगोल माहिती नाही. आणि या ठिकाणी मुंबई पोलिसांनी कारवाई केली. मुंबई पोलिसांना तिथं जाऊन तिथला सुगावा लागतो, पण सातारा पोलिसांना माहिती नव्हती, सगळ्यात मोठं भयानक. आणि ही बातमी कळाली की या ठिकाणी मुंबई पोलीस ज्या धाड टाकत होते, काही स्थानिक लोक आजूबाजूच्या गावातले या ठिकाणी त्यांनी या सरकारी कामात अडथळा आल्याची माहिती, परंतु पोलिसांनी अजून याविषयी कोणती कारवाई, कोणताही गुन्हा दाखल केला नाही. जर स्थानिक लोक आणि त्याच्यात पोलिसांनी थातूरमातूर कारवाई केली दिसती. बंगालच्या लोकांना अटक केली, पश्चिम बंगालच्या. बंगालचे लोक काम करणारे तिथे, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना कामाला आणणारे कोण आणि कामाला लावणारे कोण, हा प्रश्न गृह खात्याला पडलेला नाही का? लेबर आहेत, लेबर कुठूनही येऊ शकतात, कुठूनही आणले जातात, त्यांना ठेवलं जातात. आमच्याकडे बिहारचे लोक स्टीलच्या इंडस्ट्रीमध्ये असतात लेबर, तसे पश्चिम बंगालचे लेबर्स होते. परंतु यांना आणलं कोणी, यांना निमंत्रण कोणी दिलं येतं, यांना कामाला कोणी ठेवलं, याच्याविषयी गृह खातं अजूनही दूर आहे असं वाटतं, किंवा कोणाला तरी लपवत आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून या संदर्भात सरकारी कामात अडथळे आणणारे कोण, या बंगालच्या कामगारांना तिथं काम करण्यासाठी बोलवणारे कोण, आणि मुंबईच्या पोलिसांना साताऱ्याकडे जावं लागतं, मग साताऱ्याच्या पोलीस याला जबाबदार नाही का? हा एक प्रश्न मी आपल्या माध्यमातून सरकारला विचारू इच्छितो. गृह खातं माननीय देवेंद्रजींकडे आहे. देवेंद्रजी प्रामाणिकपणे याविषयी काम करतात असं मी म्हणेल. परंतु प्रामाणिकपणे जर काम करत असेल तर मग अशा पद्धतीने काही लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न आपलं सरकार किंवा आपलं खातं का करतं, हा मला असं वाटतं आपल्या माध्यमातून मी सरकारला प्रश्न विचारतो. गुज़िश्ता रोज़ कन्नड़ में मुनक़िदा लोक अदालत में चेक बाउंस और दीवानी नौयत के 85 ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात बातचीत के ज़रिए हल कर लिए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मरकज़ी दफ्तर में दोपहर के बाद मुलाजिमीन की गैर हाजिरी सामने आई है, जिसके बाद कई दफातर सुनसान नजर आए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स और मरकज़ी दफ्तर के शोबेजात को हफ्ता और इतवार की तातील के दिन भी बाकायदा तौर पर खुला रखने के अहकामात म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिए थे। ताहम इतवार की दोपहर के बाद मुतादिद अफसरान और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी के बाद कई दफातर में सन्नाटा छाया रहा। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जुमा के रोज़ एक सर्कुलर जारी करते हुए हिदायत दी थी कि हफ्ता और इतवार को तमाम जोनल दफातर शोबेजाती सरबराहान और दीगर दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कई शोबेजात ने इन अहकामात पर अमल करते हुए दफातर खुले रखे, लेकिन दोपहर के बाद मुतादिद महकमों में अफसरान और मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। कुछ दफातर में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के मुलाजिमीन अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे और बाज़ मुलाजिमीन रोज़मर्रा के काम अंजाम देते नजर आए, मगर बेशतर मुकामात पर दफातर खुले होने के बावजूद मुलाजिमीन की अदम मौजूदगी के सबब सन्नाटा दिखाई दिया। इस तरह कमिश्नर की वाज़ेह अहकामात के बावजूद अफसरान और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी सामने आई। जब मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजिमीन से इस बारे में पूछ गूछ की गई तो बाज़ ने बताया कि वो दोपहर के खाने के लिए घर गए हैं, जबकि कुछ ने यह जवाब पेश किया कि अफसरान इंतखाबी काम के लिए गए हुए हैं। हालांकि म्यूनसिपल कमिश्नर की जानिब से हिदायत दी गई थी कि मुलाजिमीन दफ्तर में ही क़याम करके खाना खाए। इसके बावजूद मुलाजिमीन के घरों को जाने का सिलसिला जारी दिखाई दिया। अब इस बात पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हलकों में बहस जारी है कि म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत इस गैर हाजिरी पर क्या कार्रवाई करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला उस्मानाबाद के ताल्लुक़ा वाशी में भी लोक अदालत मुनक़्क़िद की गई, जिसमें दर्जनों मुक़दमात अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए फ़ैसल किए गए, जिनमें 13,44,500 रुपये की रिकॉर्ड वसूली हुई। वाशी डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद में कौमी लोक अदालत का इनेकाद 13 दिसंबर को हुआ, जिसका एहतमाम रियासती और ज़िलाई कानून खिदमत अथॉरिटी उस्मानाबाद के इश्तिराक से किया गया। वाशी के सिविल और क्रिमिनल अदालत जूनियर सतह में कौमी अवामी अदालत का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मिसेस M.V. पटेल राठौड़ सिविल जज जूनियर सतह वाशी ने पैनल की सदारत की, जबकि मेंबर के तौर पर एडवोकेट V.V. जगताप ने कामकाज का जायजा लिया। अदालत में अदालती अमला, वकला, पुलिस एहलकार और फ़िरक़ैन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस अवामी अदालत में मजमूई तौर पर सिविल मुक़दमात में 230 में से 58, क्रिमिनल मुक़दमात 200 में से 12 और मुक़दमात क़ब्ल अज़ दावे में 1114 में से बैंक व गांव पंचायत के 535 मुक़दमात हल किए गए। इन मुक़दमात में से कुल 13,44,500 रुपये की वसूली की गई। गांव पंचायत के 1,114 मुक़दमात में से 533 मुक़दमात में से समझौते के ज़रिए हल निकाला गया, जिससे
9,70,000 रुपए वसूल किए गए। बैंक के 94 दावे मुकदमात में से 2 मुकदमात हल हुए, जिससे 3,70,000 रुपए की वसूली हुई। इस तरह पहले से दर्ज मुकदमात और हालिया हल होने वाले मुकदमात के जरिए बड़ी मिकदार में रकूम की वसूली मुमकिन हुई। लोक अदालत और सालसी मरकज की मदद से कई मुकदमात का हल निकाला जाता है, जिससे मुस्तकबिल में होने वाले लोक अदालतों में फरक़ैन को बराह रास्त और ऑनलाइन दोनों ज़राए से शामिल होने वाले अपने मुकदमात का हल निकालने की तरगीब दी गई है। मिसेस MV पटेल राठौड़े, सिविल जज जूनियर सतह और सदर तहसील कानूनी खिदमात कमेटी ने अवाम से अपील की कि वो लोक अदालत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर अपने मुकदमात का जल्द अज जल्द हल करे और इस अमल से वक्त, मेहनत और माली वसाइल की बचत करे। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के वाज़े अहकामात के बावजूद हेड ऑफिस में दोपहर के बाद मुलाजिमीन गायब हो गए, जिसके सबब मुख्तलिफ कामों से यहाँ आने वाले शहरियान को खाली हाथी लौटना पड़ा। म्यूनिसिपल कमिश्नर के वाज़े अहकामात के बावजूद मरकजी दफ्तर में दोपहर के बाद मुलाजिमीन की गैर हाजिरी सामने आई है, जिसके बाद कई दफातर सुनसान नजर आए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम जोन्स और मरकजी दफ्तर के शोबेजात को हफ्ता और इतवार की तातील के दिन भी बाकायदा तौर पर खुला रखने के अहकामात म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दिए थे। ताहम इतवार की दोपहर के बाद मुतादिद अफसरान और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी के बाद कई दफातर में सन्नाटा छाया रहा। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने जुमा के रोज़ एक सर्कुलर जारी करते हुए हिदायत दी थी कि हफ्ता और इतवार को तमाम जोनल दफातर, शोबेजाती सरबराहान और दीगर दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कई शोबेजात ने इन अहकामात पर अमल करते हुए दफातर खुले रखे, लेकिन दोपहर के बाद मुतादिद महकमों में अफसरान और मुलाजिमीन गैर हाजिर पाए गए। कुछ दफातर में ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के मुलाजिमीन अपनी नशिस्तों पर मौजूद थे और बाज़ मुलाजिमीन रोज़मर्रा के काम अंजाम देते नजर आए, मगर बेशतर मुकामात पर दफातर खुले होने के बावजूद मुलाजिमीन की अदम मौजूदगी के सबब सन्नाटा दिखाई दिया। इस तरह कमिश्नर की वाज़े अहकामात के बावजूद अफसरान और मुलाजिमीन की गैर हाजिरी सामने आई। जब मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाजिमीन से इस बारे में पूछ गूछ की गई तो बाज़ ने बताया कि वो दोपहर के खाने के लिए घर गए हैं, जबकि कुछ ने यह जवाब पेश किया कि अफसरान इंतखाबी काम के लिए गए हुए हैं। हालांकि म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से यह हिदायत दी गई थी कि मुलाजिमीन दफ्तर में ही क़याम करके खाना खाए। इसके बावजूद मुलाजिमीन के घरों को जाने का सिलसिला जारी दिखाई दिया। अब इस बात पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हलकों में बहस जारी है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत इस गैर हाजिरी पर क्या कार्रवाई करेंगे। ख़वातीन के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात से मुताल्लिक़ रहनुमाई के लिए फुलंबरी के मज़ाफ़ात पीर बावड़ा में किसान ख़वातीन के हेल्प ग्रुप की जानिब से एक इजलास मुनक़िद किया गया। कन्नड़ के सिविल और क्रिमिनल अदालत में हफ्ता 13 दिसंबर को जज VD पाटिल की सदारत में लोक अदालत का इनेकाद किया गया। इस लोक अदालत में बैंकों, चेक बाउंस और सिविल नोवियत के कबल अज दावा और ज़ेर इल्तिवा मजमूई तौर पर 85 मुकदमात निपटाए गए, जिनके जरिए 23,91,792 रुपये की वसूली अमल में आई। लोक अदालत में बैंकों के कबल अज दावा 1,344 मुकदमात दर्ज थे, जिनमें से 65 मुकदमात में मुफाहमत के जरिए 10,62,992 रुपये अदा किए गए। सिविल नोवियत के ज़ेर इल्तिवा काबिल मसालहत 60 मुकदमात में से 43 मुकदमात निपटाए गए, जिनमें से 49,95,155 रुपये की अदायगी हुई। इसी तरह सिविल नोवियत के दर्ज 508 मुकदमात में से 9 मुकदमात निपटाए गए, जिनमें से 89,579 रुपये की मुफाहमत हुई। चेक बाउंस के तहत दर्ज 258 दावों में से 17 मुकदमात निपटाते हुए 12,39,221 रुपये वसूल किए गए। अलावाजी मामूली नोवियत के दर्ज 60 मुकदमात में से 36 मुकदमात का फैसला किया गया, जिनके जरिए 12,800 रुपये जुर्माना वसूल हुआ। इस मौके पर लीगल सर्विस कमेटी के सदर जज VD पाटिल, कन्नड़ तालुका वकला संघ के अरकान, मुताल्लिका सरकारी और बैंक अफसरान मौजूद थे। मैं कमिश्नर बनूंगा नामी मुहिम के तहत गुज़िश्ता रोज़ सेंट्रल प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा के तलबा ने एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सरकारी रिहाइशगाह जल श्री को विजिट दी और उनसे ऑनलाइन राब्ता कायम किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के तस्वुर पर मबनी मुनफरद मुहिम मैं कमिश्नर बनूंगा के तहत आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के प्राइमरी स्कूल इंदिरा नगर बाईजीपुरा टेबल टेनिस के तलबा ने कमिश्नर की रिहाइशगाह जल श्री का दौरा किया। स्कूल के तलबा सुबह जैसे ही रिहाइशगाह पहुंचे, उन्होंने वहां के मैदान में वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो और दीगर खेलों से खूब लुत्फ उठाया। उसके बाद उन्होंने अन्नामृत फाउंडेशन की जानिब से फराहम किया गया कुदरती और सेहत बख्श खाना तनाउल किया। खाने के फौरन बाद तलबा ने कमिश्नर से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। कमिश्नर उस वक्त साइट विजिट पर थे। उसी दौरान तलबा ने रस्सी खींच खेल खेला।
نیز انہیں نظام دور کی قدیم پانی کی ٹنکی دکھائی گئی اور پانی کی اہمیت کے بارے میں انہیں آگاہ کیا گیا۔ بعد ازاں طلبہ کا تعارف سونم شری کانت سے ہوا، جنہوں نے اسکول اور طلبہ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس موقع پر باکسنگ کے طلبہ اور لیجم پیش کرنے والے طلبات نے شاندار مظاہرہ کیا۔ سونم شری کانت نے ہدایت دی کہ لڑکیوں کو بھی باکسنگ میں شامل کیا جائے اور انہیں باقاعدہ تربیت دی جائے۔ اسی دوران طلبہ نے گیت گانا شروع کیا تو کمشنر نے ویڈیو کال کے ذریعے ان کی آواز سنی، خوب داد دی اور ایک ننھی طلبہ کا اظہار خیال بھی توجہ سے سنا۔ کمشنر جی شری کانت نے تمام طلباء سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے انہیں مستقبل میں خوب محنت اور لگن سے پڑھائی کر کے کمشنر بننے کی نیک خواہشات دی اور یقین دلایا کہ وہ جلد خود اسکول آ کر سب سے ملاقات کریں گے۔ اس حوصلہ افزا آن لائن گفتگو سے طلبہ بے حد خوش نظر آئے۔ طلبہ میں یورپ کا دورہ کرنے والی انجلی اور کیرلا جانے والی اکشرا بھی شامل تھی۔ ان طالبات نے سونم شری کانت سے ملاقات کی۔ سونم شری کانت نے دیگر طلبہ کو بھی نصیحت کی کہ اگر وہ بھی اسی طرح کی تعلیمی دوروں پر جانا چاہتے ہیں تو دل لگا کر پڑھائی کرے۔ آخر میں تمام طلبہ یس میڈم کہتے ہوئے خوشی خوشی واپس روانہ ہوئے۔ اس کامیاب دورے کے لیے انکش پانڈرے، گنیش ڈانڈگے، گیان دیو سانگڑے، ہیڈ ماسٹر پروین نروڑے، سینئر ٹیچر سبھا ساونت، اسسٹنٹ ٹیچر سریتا وامن، پلوی شری کھنڈے، جے شری شندے، اسپورٹس ٹیچر روہن ٹاک اور آرٹ ٹیچر क्षितिज ढगे ने خصوصی محنत की। माझ्या शाळेचे नाव महानगरपालिका केंद्रीय प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा इंदिरानगर बायजीपूर आहे। आमच्या शाळेत बालवाडी ते 10वी पर्यंत वर्ग आहेत। सर्व गोर गरीब मुले शिक्षण घेतात। सर्व गोर गरीब मुले शिक्षण घेतात। आज मी येथे उभी आहे ती फक्त जी श्रीकांत सरांमुळे। आमच्या मनपाच्या शाळेत स्मार्ट स्कूल द बेस्ट स्कूल या जी श्रीकांत सरांच्या उपक्रमातून झाल्या। सर्व शाळांची कायापालट झाली, भिंतींना रंग छान दिला, डिमार्ट आले, वर्गातील ॲक्टिव्ह बोर्ड बसवले, कॅम्प्युटरवरून आम्हाला चांगले शिकवले जाते। गुरु ॲपवरून आमच्या मॅडम ऑनलाईन हजेरी भरतात। जर आम्ही शाळेत आलो नाही तर घरी जाऊन येतो व का नाही शाळेत आलो याची विचार नव्हते। हे फक्त आमचे मनपाचे आयुक्त जी श्रीकांत सरांमुळे घडले। त्यांना मानाचा मुजरा करून मी माझे 2 शब्द संपवते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ضلع عثمان کے تعلقہ واشی میں PCPNDT ایکٹ سے متعلق تعلقہ سطح پر ایک ورکشاپ منعقد کیا گیا، جس میں ماہرین نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر عثمان آباد کی رہنمائی میں سول سرجن ڈاکٹر دھننجے چاکورکر اور گاؤں کے ہسپتال واشی کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر دیانند کاوڑے کی نگرانی میں PSPNDT قانون کی مؤثر عمل درآمد، عوامی آگاہی، جنس تناسب، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، حمل سے پہلے اور ولادت سے پہلے جنس کے تعین سے متعلق ورکشاپ تحصیل دفتر واشی میں منعقد ہوئی۔ اس ورکشاپ کا افتتاح تحصیلدار واشی پرکاش مہترے نے کیا۔ ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر دیانند کاوڑے نے ورکشاپ کی صدارت کی اور PSPNDT قانون اور قبل از ولادت جنس کے تعین کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ رینوکا شیٹے نے موجودہ شرکاء کو PSPNDT قانون 1994 میں ترمیم 2003 کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی دی اور خبری اسکیم کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص اس قانون کے خلاف ورزی یا قبل از ولادت جنس کے تعین کی اطلاع دیتا ہے تو ریاستی حکومت کی جانب سے 1 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔ شہر میں اسٹریٹ ڈاگز کی بڑھتی تعداد اور ان کے حملوں کے سبب شہریان پر طاری خوف کو کم کرنے کی غرض سے حکومت کی ہدایت پر میونسپل حدود میں آوارہ کتوں کی مردم شماری کے لیے سروے شروع کیا گیا ہے۔ ناظرین، اورنگ آباد شہر میں آوارہ کتوں کا مسئلہ ایک بار پھر سنگین ہو گیا ہے، جس کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ حکومت کے احکامات کے مطابق شہر میں آوارہ کتوں کی اصل تعداد معلوم کرنے کے لیے معلومات جمع کی جا رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے شہر بھر میں کتوں کی خوراک فراہم کرنے والی تنظیموں کی مدد لی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق دسمبر کے اختتام تک یہ تعداد حتمی ہو جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن کے مطابق شہر میں تقریباً 40 سے 50 ہزار آوارہ کتے موجود ہیں۔ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے نظم بندی کی مہم شروع کی گئی ہے، تاہم اس کے باوجود آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ دریں اثنا ریاستی حکومت نے ہر شہر میں آوارہ کتوں کا سروے کرنے کے احکامات دیے ہیں، جس کے تحت میونسپل کارپوریشن نے بھی اس کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں چیف ویٹرنری آفیسر نے بتایا کہ شہر میں 5 سے 6 تنظیمیں آوارہ کتوں کو خوراک فراہم کر رہی ہے، جو شہر کے مختلف علاقوں میں کام کرتی ہے۔ انہی تنظیموں کے ذریعے معلومات جمع کی جا رہی ہے۔ کئی میونسپل کارپوریشنز نے اعداد و شمار پیش کرنے کے لیے وقت مانگا ہے، جس کے مطابق دسمبر کے اختتام تک شہر کے آوارہ کتوں کی حتمی تعداد طے کر لی جائے گی۔
विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट और वेद ज्ञान संस्था के इश्तिराक से मुनक्किद किए जाने वाले जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबलों का आगाज़ 16 दिसंबर से होने जा रहा है। ये इत्तला ऑर्गेनाइज़र PS जवड़कर ने दी। उन्होंने तलबा से इन मुकाबलों में कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। नमस्कार, मी SP जवळकर, संयोजक जगन्माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धा शिवपुरी अक्कलकोट या दरवर्षी छत्रपती संभाजीनगर येथील PD जवळकर पब्लिक स्कूलमध्ये आयोजित केल्या जातात। स्पर्धेचं हे 31वे वर्ष आहे। 31 वर्षापूर्वी पूजनीय श्रीकांत महाराज यांनी ह्या स्पर्धा आदेशित केल्या होत्या आणि या स्पर्धेचे जे विषय आहेत अतिशय हृदयस्पर्शी असतात, संस्कार देणारे असतात आणि आदर्श निर्माण करणारे असतात। मला खरं सांगायचं झालं तर यावर्षी आम्ही 12 डिसेंबर प्रवेशिका पाठवण्याची वेळ दिली होती, परंतु काही विद्यार्थी काही कारणास्तव प्रवेशिका पाठवू शकले नसतील विद्यालय आणि महाविद्यालय, तर त्यांनी स्पर्धा सुरू होण्याच्या दिवशी एक साधारणतः अर्धा तास अगोदर जरी देखील ह्या प्रवेशिका पाठवल्या तरी त्यांना संधी देण्यात येईल। यावर्षी नेहमीप्रमाणे 5वी ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलपर्यंत ह्या स्पर्धा होतात। पहिला दिवस आहे 16 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 8:30 वाजता ह्या स्पर्धा सुरू होतील आणि दुसऱ्या दिवशी मराठी माध्यमाच्या 17 डिसेंबर रोजी 8वी ते 10वीच्या स्पर्धा राहतील। तिसरा दिवस अर्थात इंग्रजी माध्यमाचा आहे, 5वी ते 7वी आणि 8वी ते 10वी हा गट राहील। चौथा दिवस जो आहे तो ज्युनियर कॉलेज आणि सिनियर कॉलेज यांचा आहे। बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी म्हणजे तब्बल 200पेक्षाही जास्त स्पर्धक मित्रांनी सहभाग घेतलेला आहे, परंतु काही स्पर्धक जर समजा त्यांना उशीर झाला असेल तर त्यांनी असं काही समजायचं कारण नाही। ह्या स्पर्धा विश्व फाउंडेशन शिवपुरी अक्कलकोट यांच्या वतीने आयोजित केलेल्या आहेत आणि ह्या सर्वांसाठी आहेत। तर याचं स्थळ जे सांगितलं मी तुम्हाला मगाशी PD जवळकर पब्लिक स्कूल सातारा परिसर छत्रपती संभाजीनगर रेणुका माता मंदिराच्या कमानीतून आत गेल्यानंतर ही शाळा तुम्हाला उजव्या हाताला लागेल। अतिशय सात्विक पवित्र वातावरणामध्ये हे स्पर्धा होतात। या स्पर्धेतले विषयसुद्धा यावर्षीचे विषय 1-2 जर सांगायचे झाले तुम्हाला की मनशांतीसाठी अग्निहोत्र, अहिंसा आदर्श जीवनशैली, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक आदर्श व्यक्तिमत्व किंवा मिसाईल मॅन APJ अब्दुल कलाम, संत गाडगे बाबांची शिकवण असे सर्व समावेशक विषय घेतलेले असतात। आदर्श पालक तत्व हाही विषय आहे आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात लेटेस्ट म्हणजे बर्निंग विषय जो आहे AI सदुपयोग, म्हणजे AI सदुपयोग चांगल्या कामासाठी कसा करावा याचा देखील विद्यार्थ्यांना अभ्यास होणार आहे। पुनश्च एकदा शिवपुरी अक्कलकोटचा सेवेकरी म्हणून या स्पर्धेचा संयोजक म्हणून मी SP जवळकर आपल्याला विनंती करतो की जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी याच्यामध्ये सहभागी व्हावं, आपली नावं नोंदवावीत आणि जरी उशीर झाला असेल तर समजा 16 डिसेंबरची तारीख आली आणि आपलं नाव नोंदवलं नाही तर स्पर्धेच्या ठिकाणी म्हणजे PD जवळकर पब्लिक स्कूल सातारा परिसर इथे येऊन अर्धा तास अगोदर आपलं नाव तिथल्या परमेश्वर गायकवाड यांच्याकडे नोंदवू शकता आणि सहभाग आनंदाने। सगळ्या स्पर्धक मित्रांना सहभाग प्रमाणपत्र मिळणार आहे आणि शेवटच्या दिवशी मान्यवराच्या हस्ते बक्षीस वितरण होईल। त्या ठिकाणी महाप्रसादाचा कार्यक्रम होईल आणि जे मुलं पहिले येतील त्यांना दरवर्षीप्रमाणे म्हणजे मोमेंटो, त्याचबरोबर कॅश पारितोषिक आणि प्रमाणपत्र मान्यवरांच्या हस्ते दिलं जाईल। तेव्हा आमची कळकळीची आव्हान आणि प्रार्थना राहील सगळ्या स्पर्धक मित्रांना, वक्त्यांना की तुम्ही जास्तीत जास्त संख्येने सहभागी व्हावा। धन्यवाद। होमगार्ड्स के योम तासीस पर खुल्दाबाद में वाक़ भद्रा मारुति मंदिर और खुल्दाबाद पुलिस स्टेशन के अहाते में सफाई मुहिम चलाई गई और शजरकारी की गई।
नाजरीन, होमगार्ड के 19वें योम तासीस के मौके पर भद्रा मारुति मंदिर के अहाते और पुलिस स्टेशन खुलदाबाद में शजरकारी और सफाई मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद अवाम में सफाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई बेदारी पैदा करना था। इस मौके पर भद्रा मारुति मंदिर ट्रस्ट के सदर मिट्ठू बारगल, थाना इंचार्ज खटकेसर, तहसील कमांडर ऑफिसर दगड़ू भेंदे, क्लर्क गजानन गरनारे, प्लाटून नाइक बाबूभाई पठान, शफायुद्दीन मुजावर, इस्माइल पटेल, शालू वधाटे, सरबाई भालेराव समेत दीगर होमगार्ड्स एहलकार बड़ी तादाद में मौजूद थे। सफाई मुहिम के साथ साथ मुख्तलिफ अक़साम के पौधे लगाए गए और उनकी हिफाजत का अज़्म भी किया गया। घाटी दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब प्रकाश तुलसीराम गायकवाड़ नामी 42 साला मरीज की मौत हो गई। ये इल्ज़ाम महलूक के रिश्तेदारों ने लगाते हुए मुतल्लिका शोबे के डॉक्टर्स और HODs के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। मेडिसिन शोबे के डॉक्टरों और शोबे जाती सरबराह की मुबीना लापरवाही के सबब प्रकाश तुलसीराम गायकवाड़ नामी नौजवान की मौत हो गई। इस वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन ने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तफसीलात के मुताबिक प्रकाश तुलसीराम गायकवाड़ उम्र 42 साल, रिहायश फुले नगर हरसुल को आज सुबह तकरीबन 4 बजे सीने में दर्द की शिकायत के बाद घाटी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ताहम डॉक्टरों ने ECG करने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल बताते हुए उन्हें घर भेजा, लेकिन घर पहुंचते ही प्रकाश गायकवाड़ को सीने में शदीद दर्द शुरू हो गया और उनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई। इसके बाद रिश्तेदारों ने उन्हें दोबारा सुबह 7 बजे घाटी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनके रिश्तेदारों का इल्जाम है कि डॉक्टरों ने महज रस्मी तौर पर ECG किया और रिपोर्ट नॉर्मल बता दी, जबकि कोई तफसीली तिब्बी मुआयना, निगरानी या फौरी इलाज नहीं किया गया। उनका यह भी कहना है कि ECG पर दर्द तारीख और वक्त दोनों ही गलत थे। लवाहिकीन के मुताबिक सीने में दर्द की हालत में मरीज को जेरे निगरानी रखने के बजाय घर भेज देना ही इस नौजवान की मौत का सबब बना। इस बिना पर लवाहिकीन ने बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में घाटी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। माझं नाव दीपक तुळशीराम गायकवाड। माझ्या भावात चमक निघाली होती छातीमध्ये, त्या प्रकरणी घाटी दवाखान्यामध्ये आणल्यानंतर इथं डॉक्टरांनी आमचा माणूस मारून टाकला। डॉक्टरांची तपासणी चुकीची असल्यामुळे त्यांनी आमचा माणूस मारून टाकला। त्यांनी CNG केली। CNG केल्यानंतर डॉक्टर म्हणाले तुमची पेशंट नॉर्मल आहे म्हणे, नॉर्मल आहे आणि तुम्ही घेऊन जाऊ शकता म्हणे। घरी गेल्यानंतर लगेच वापस आणलं अर्धा घंट्यामध्ये। त्यांना तपासणी केल्यावर डॉक्टरांनी मृत घोषित केलं त्याला। हे बघा, हे जे आमचा एक गरीब माणूस प्रकाश गायकवाड इथं जेव्हा आले होते, त्यांना ECG केला। ECG केल्यानंतर त्याच्या छातीत दुखायला लागलं, त्याला गोळ्या औषध दिल्या आणि त्याला एक 20 मिनिटं 1 तासाच्या आतमध्ये त्याला बाहेर सुट्टी देऊन टाकली। तर हे जे घटना घडली हे थोडासा हलगर्जीपणा मला वाटतं, कारण की याला जर 24 तास ऍडमिट ठेवला असता तर हे घटना घडली नसती, हेच माझं म्हणणं आहे। आणि एवढे लोक सकाळपासून थांबलेले, इथं डीन साहेबांनी सुद्धा लक्ष घालायला पाहिजे होता, पण तो काही इथं आले नाही, हे दुःख वाटतं। ताल्लुका फुलंबरी के मजाफात किनगांव में एक दिलखराश हादसा पेश आया, जहां बहन के घर आए एक 24 साल नौजवान ने कोलापुरी डैम में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फुलंबरी तहसील के किनगांव में एक 24 साल नौजवान जो बहन के घर आया था ने कोल्हापुरी बंधार में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये वाकया जुमा की रात 7:30 बजे पेश आया। फायर ब्रिगेड अमले को हफ्ते की सुबह इसका मुर्दा जिस्म मिला। इस मौके की इत्तला फुलंबरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। खुदकुशी करने वाले नौजवान का नाम दीपक एकनाथ रोम, रिहाइश मुकुंदवाड़ी औरंगाबाद बताया गया है। दीपक जुमा की शाम 5 से 5:30 के दरमियान अपनी बहन के घर किनगांव पहुंचा था। रात को बहन और भाई के साथ खाना खाने के बाद वो घर से बाहर निकला और कोल्हापुरी बंधार के किनारे जाकर छलांग लगा दी। छलांग लगाते वक्त कुछ लोगों ने इसे देखा और फौरी तौर पर फुलंबरी पुलिस को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड वाले अमले को इत्तला दी गई, जिन्होंने रात देर तक इसकी तलाश की, ताहम वो नहीं मिला। आखिरकार हफ्ते की सुबह उसका मुर्दा जिस्म फायर ब्रिगेड अमले को मिला। इस वाक़े को फुलंबरी पुलिस स्टेशन में हादसाती मौत के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। दीपक की खुदकुशी के पीछे वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात पुलिस इंस्पेक्टर संजय सिहाने की निगरानी में गणेश काले कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म पब्लिक हेल्थ स्कीम के तहत अब तक 4,65,000 शहरियान के बनाए गए आयुष्मान हेल्थ कार्ड। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मंडलेश दी इत्तला। 8 माह के दौरान बिल्डिंग परमिशन इजराई से म्यूनिसिपल इंतजामिया की तिजोरी में जमा हुए 65 करोड़ 72 लाख रुपये।
लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से अदालतों की पेंडेंसी कम करने वक्फे से लगाई जा रही है लोक अदालतें। गुज़िश्ता रोज मुनक्किदा लोक अदालतों में सैकड़ों पेंडिंग मुकदमात किए गए हल, बाउंस चेक और दीगर रिकवरी मुकदमात में वसूल हुए लाखों रुपये, अवाम में खुशी की लहर। जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी में PCPNDT कवानीन से मुताल्लिक मुआशरे में बेदारी पैदा करने वर्कशॉप मुनक्किद। माहिरीन कानून और दीगर आला सरकारी अफसरान ने की मज़कूरा कानून और क़ब्ल अज़ विलादत जीन्स की जांच से मुताल्लिक अवाम की रहनुमाई। और घाटी दवाखाने के मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब प्रकाश तुलसीराम गायकवाड़ की चली गई जान, महलूक के बुरसा ने लगाया इल्जाम। और मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और HODs के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई शिकायत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।